चलो कंटिन्यू करছি. Good morning everybody once again. So today we are going to discuss once again about paths in Linux. अच्छा, so मैंने पिछले दिन आप लोग को बोला था कि एब्सोल्यूट पाथ एंड रिलेटिव पाथ आर द टू पाथ्स अवेलेबल इन लिनक्स. एब्सोल्यूट पाथ मतलब अगर आप जब भी कोई भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हो तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए फोल्डर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, और आप बोल सकते हो जिसको इट इज ए डायरेक्टरी बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें ड्राइव कॉन्सेप्ट नहीं है. सो आप जब भी इसके अंदर में इंस्टॉलेशन करते हो, इंस्टॉलेशन के साथ साथ कुछ फोल्डर्स पहले से ही क्रिएट हो जाता है, और इसका जो टॉप फोल्डर है दैट टॉप फोल्डर इज नोन एज स्लैश. टॉप फोल्डर को हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट स्लैश. एवरीथिंग एंड एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम स्लैश. आप कुछ भी इंस्टॉल करते हो, कुछ भी स्टोर करते हो, एवरीथिंग एंड एवरीथिंग कम्स अंडर स्लैश. तो अगर कोई भी फाइल या किसी का लोकेशन मैं लिख रहा हूं स्टार्टिंग विद स्लैश, दैट मीन्स आई एम डूइंग द एब्सोल्यूट पाथ. बट और आप काम कर रहे हो एब्सोल्यूट पाथ के ऊपर में. ओके, सो इट एक पहला पॉइंट, इट ऑलवेज starts from slash. This is the complete path of a content. This is the complete path of a content. And always एक चीज ध्यान रखना, searching is slower from this location. क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? इसलिए कि अगर आपको मैं एक स्मॉल प्लेस बोलता हूं तो कोई चीज सर्च करने में आपको ज्यादा आसानी होता है, लेकिन अगर मैं एक ज्यादा बड़ा स्पेस बोल देता हूं तो उसके अंदर में सर्च करना काफी मुश्किल है. एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सोचो कि इंडिया एक कंट्री है. इस इंडिया कंट्री में हम लोग, ठीक है, जब आप एक सोचो कि इंडिया के अंदर में आपको मैंने बोला फाइंड आउट जेट किंग भवानीपुर कोलकाता. आप जितना जल्दी ढूंढ पाओगे, इट इज नॉट पॉसिबल, आप जितना जल्दी ढूंढ पाओगे, अगर मैं आपको बोलता हूं कोलकाता में फाइंड आउट करो जेट किंग भवानीपुर कोलकाता किधर पे है, तो द सर्चिंग विल बी फास्टर, है ना. तो अगर हम लोग इंडिया से सर्चिंग शुरू कर रहे हैं दैट मीन्स वी आर स्टार्टिंग विद स्लैश. बट अगर मैं कोई करेंट लोकेशन से सर्च कर रहा हूं दैट विल बी ए लॉट इजियर टू सर्च और लॉट फास्टर टू सर्च. ये है कॉन्सेप्ट. इज इट क्लियर? है ना. अगर मैं स्लैश से सर्च कर रहा हूं कोई भी कंटेंट को तो जितना टाइम लगेगा, अगर मैं एक बात का कोई लोकेशन से सर्च कर रहा हूं तो मुझे टाइम कम लगेगा. तो सर्चिंग क्या होगा? सर्चिंग थोड़ा फास्ट हो जाएगा. স্ল্যাশটা মানে কি টোটাল যে স্টোরেজে? यस, হ্যাঁ. স্ল্যাশ হচ্ছে is the top directory. Slash is the top directory in Linux. कोई भी लिनक्स में স্ল্যাশ ইজ দ্য টপ ডাইরেক্টরি. আমরা ডাইরেক্টরি হায়ারার্কি পড়বো, সেখানে আমরা দেখব যে এটা কি আছে. অন্য কোনো ফোল্ডার ক্রিয়েট করতে হবে তখন ওটাকে ফোল্ডার বলবো না ডাইরেক্টরি বলবো? ডাইরেক্টরি বলাই ভালো. এখানে ডাইরেক্টরি বলাই ভালো হবে. মানে ফোল্ডার বললে কোনো ভুল নেই, বাট এখানে টার্মটা ডাইরেক্টরি ইউজ করা হবে. আচ্ছা, এবার আসছি রিলেটিভ পাথ. রিলেটিভ পাথ কি জিনিস? ইট স্টার্টস फ्रॉम द करंट लोकेशन ऑफ द यूजर. यूजर अभी कहाँ पे है वहां से शुरू होगा आपका रिलेटिव पाथ. ठीक है. इट इज द इनकम्प्लीट पाथ. इनकम्प्लीट पाथ ऑफ ए कंटेंट. कोई भी कंटेंट का ये एक इनकम्प्लीट पाथ है. क्यों? लेट मी टेल यू. एंड थर्ड, सर्चिंग इज फास्टर फ्रॉम दिस लोकेशन. सर्चिंग इज फास्टर फ्रॉम दिस लोकेशन. अच्छा,
क्यों इसको इनकम्प्लीट पाथ बोलेंगे हम लोग? इनकम्प्लीट पाथ बोलने का पहला रीजन ये है कि अगर आपको मैं बोलता हूँ कि सोचो कि इन कोलकाता फाइंड आउट विक्टोरिया मेमोरियल, इट इज इजी कि यू नीड टू कम टू কি বলবো, you need to come to Park Street or जीवनदीप and you will find विक्टोरिया मेमोरियल हॉल। तो इस विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में है, ये क्या विक्टोरिया मेमोरियल का कंप्लीट पाथ है? नहीं, बिकॉज कोलकाता वेस्ट बंगाल में है, मैंने वेस्ट बंगाल मेंशन नहीं किया। वेस्ट बंगाल इंडिया में है, ये भी मैंने मेंशन नहीं किया। इंडिया एशिया में है, ये भी मैंने मेंशन नहीं किया। एशिया दुनिया में है, ये भी मैंने मेंशन नहीं किया। दुनिया इनसाइड आवर सोलर सिस्टम है, ये भी हमने मेंशन नहीं किया। सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी में है, ये भी हमने मेंशन नहीं किया। तो इट इज इनकम्प्लीट पाथ। मैं बोल रहा हूँ विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में है, दैट डज नॉट मीन द कोलकाता इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ विक्टोरिया मेमोरियल। नो, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द यूनिवर्स। मैं अगर यूनिवर्स से बोलना शुरू किया हूँ देन इट इज द कंप्लीट पाथ, एल्स नॉट। तो হ্যাঁ বলো, হ্যাঁ বলে দিয়েছি, বললো ঠিক আছে। অফিসে অফিসে, হ্যাঁ ঠিক আছে। না, अच्छा क्या हम लोग इसमें क्लियर हैं ये दोनों, एब्सोल्यूट पाथ एंड रिलेटिव पाथ? কোনো অসুবিধা? পরিষ্কার তো? অলরাইট। তোমাদেরকে হেল্প কমান্ডগুলো আমি দেখিয়েছিলাম না? হ্যাঁ স্যার। হেল্প কমান্ড আমরা দেখেছি, পাথস আমরা ডিসকাস করলাম। আচ্ছা, এইবার আমরা কিছু বেসিক কমান্ডস দেখব, ঠিক আছে? নাও উইল সি সাম বেসিক কমান্ডস। আমরা কিছু একদম অল্প কিছু বেসিক কমান্ডস আজকে দেখব। चलो, सो दिस इज माय लिनक्स सिस्टम। तो फर्स्ट, जब लोकेशन का बात हो रहा है, हम लोग लोकेशन को लेके आज बात कर रहे हैं, तो लोकेशन पे जो पहला कॉन्सेप्ट आता है दैट इज हम है कहाँ पे, वेयर एम आई, তাই তো? আমি কোনখানে আছি। सो टू नो और टू गेट माय करंट लोकेशन हम लोग कमांड लिखते हैं pwd। क्या लिखते हैं? वी रन दिस कमांड pwd, प्रेजेंटली वर्किंग डायरेक्टरी। You just press the enter. See, this is a location slash then home then student. So this is my complete location. तो pwd आपको क्या दिखाएगा? It will show your absolute path. ये आपका current absolute location दिखाएगा कि आप अभी कहाँ पे काम कर रहे हो, ठीक है? ये आपको दिखाएगा कि आप अभी कहाँ पे काम कर रहे हो, ठीक है? तो এখানে আমরা লিখছি বেসিক কমান্ডস। নাম্বার 1 করলাম বেসিক কমান্ডসে আমরা হচ্ছে pwd। কি করবে এই কমান্ডটা? এর কাজ হচ্ছে ইট শোজ দ্য কারেন্ট ওয়ার্কিং लोकेशन, ठीक है? So this is the output, ठीक है? नोट इट, इसको नोट कर लो। अच्छा, pwd का फुल फॉर्म भी लिख देते हैं इधर पे। pwd का फुल फॉर्म इज प्रेजेंटली वर्किंग डायरेक्टरी। इट इज प्रेजेंटली वर्किंग डायरेक्टरी। आप प्रेजेंटली के जगह पे ना प्रिंट भी लिख सकते हो, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, मतलब प्रिंट माने डिस्प्ले। तो ये रहा आपका pwd का डिटेल। क्लियर है?
আছে পিডব্লিউডি কাজ হলো এইটা। যাবো আগে আগে যাই, বাকিদের লেখা হলো? হ্যালো, আদার্স ডান? সবাই বুঝতে পারছো? আচ্ছা, সবাই স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছো? হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, Yes, sir. ঠিক আছে। अच्छा, এরপরে আমরা যে इसके बाद में हम लोग जो कमांड देखेंगे, that command is called uname। কি কমান্ড? uname। uname একটা খুব ইম্পর্টেন্ট কমান্ড। এইগুলো হচ্ছে uname এর অপশন। কি কি অপশন আছে uname এর কমান্ডের মধ্যে, এগুলো এর মধ্যে রয়েছে। তো দেখাই, ফার্স্ট স্টার্ট করছি উইথ দ্য কমান্ড uname। কি বলছে? लिनक्स। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग रन कर रहे हैं इज विजिबल बाय द कमांड uname। हम लोग क्या कर्नल यूज कर रहे हैं, लिनक्स कर्नल यूज कर रहे हैं या विंडोज कर्नल यूज कर रहे हैं? तो uname कमांड शोज यू द कर्नल। आप बोल सकते हो uname कमांड यूज करके हमको प्लेटफॉर्म दिखता है, इट शोज द प्लेटफॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट আমি একসাথে সবকটা আউটপুট একসাথে পেস্ট করে দেবো। নেক্সট দেখো, uname স্পেস মাইনাস a ডিসপ্লে এন্টায়ার সিস্টেমস ফুল ইনফরমেশন। ঠিক है, uname মাইনাস a শোজ দ্য ফুল ইনফরমেশন। যদি আমি চালাই uname স্পেস মাইনাস a फॉर ऑल, सी इट इज लिनक्स, इसका होस्ट नेम, इसका कर्नल का वर्जन, ठीक है, इसका टाइम स्टैम्प, ये रहा इसका टाइम स्टैम्प। ठीक है, इसका एंटायर डिटेल्स आपको ये दिखाएगा। कौन सा कमांड दिखाएगा? uname स्पेस माइनस a। माइनस a माने होच्छे ऑल। नेक्स्ट माइनस s, माइनस s will show you the kernel version only। uname minus s, see again uname and uname minus s will display the same। uname minus n, n for name, uname minus n, see only the display the host name node1.example.com। ये आपको खाली सिस्टम का नाम दिखाएगा। इफ यू रन uname minus r तो कर्नल वर्जन दिखाएगा uname minus r। कैन यू सी दिस इज द कर्नल वर्जन 5.14.0 minus 162.6.1 EL9 underscore 1 x86 underscore 64। दिस इज द कर्नल वर्जन। आप जो ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहे हो, आपका जो कंपोनेंट हार्डवेयर के साथ में कम्युनिकेट कर रहा है, उसका डिटेल अगर आपको देखना है तो दिस इज द कमांड uname space minus r। uname space minus r command is very important in the interview। they ask you कि how can I see the kernel version of a Linux based system। so ये Red Hat Linux हो, Ubuntu, Fedora, SUSE, any kind of Linux OS, it will show you the output। okay, same command will be applicable uname space minus r। uname space minus r will show you the kernel details। ये आपको क्या दिखाएगा? it will show you the kernel details। name uname space minus m, m for architecture। ठीक है, आर्किटेक्चर माने आपका सिस्टम 32 बिट है या 64 बिट है। सी इट इज 64 बिट। अगर x86 अंडरस्कोर 64 दिख रहा है, दैट मींस इट इज ए 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। और अगर i86 दिख रहा है, दैट इज ए 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। 32 बिट और 64 बिट में क्या डिफरेंस है ना? 32 बिट और 64 बिट का ये है कि आपका प्रोसेसर अगर एट ए टाइम 32 बिट इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर सकता है, देन वी कॉल इट 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। और अगर आपका प्रोसेसर 64 बिट इंफॉर्मेशन को एट ए टाइम कैप माने इंस्ट्रक्शन को वो कंपाइल कर सकता है या फिर प्रोसेस कर सकता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सिंपल है कि 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम विल बी फास्टर देन comparing to 32 bit operating system। so uname space minus r will show you the architecture of your system। r টা কার্নেল, m টা তো আর্কিটেকচার। m টা হচ্ছে আর্কিটেকচার, m হচ্ছে আর্কিটেকচার।
আচ্ছা, পি দিয়ে প্রসেসরের আর্কিটেকচার এন্ড ও দিয়ে অপারেটিং সিস্টেম। তো ইউনেম মাইনাস পি, সি এটা প্রসেসরের আর্কিটেকচার, উপরেরটা অপারেটিং সিস্টেমের আর্কিটেকচার, আর এটা হচ্ছে ও, এটা হচ্ছে কি অপারেটিং সিস্টেম আছে। GNU এর ফুল ফর্ম GNU not Unix, it is a Unix based operating system, that's why ये ऐसा दिखता है। GNU is a project, GNU जो है ना, GNU का फुल फॉर्म आता है, it is, सपोज मैं लिखता हूँ GNU प्रोजेक्ट का नाम है, it is GNU not Unix। ये Unix नहीं है, Unix जैसा है। Okay, so we use this, so these are the uname commands and uname command details। so मैं एक साथ में इसको कैप्चर कर लेता हूँ। ইউনেম মাইনাস পিটা স্যার কি বললেন স্যার একবার বলুন। এটা প্রসেসরের আর্কিটেকচার, প্রসেসর, এটা প্রসেসরের আর্কিটেকচার। তো এটা প্রসেসরের আর্কিটেকচার আমাদের। এটাকে তুলে দিচ্ছি এখানে। নেক্সট আমরা কমান্ড দেখছি হচ্ছে ইউনিট। এখানে সেম কিছু ডিফারেন্ট কমান্ডস দিয়ে করতে পারে, মানে হোস্ট নেমে যেরকম ছিল, হোস্ট নেম দেখার জন্য অল, হ্যাঁ, মাইনাস এন দিয়ে লাগাই সিস্টেম ডিটেলস, হ্যাঁ, এটা হচ্ছে অল সিস্টেম ডিটেলস, ইট শোজ অল সিস্টেম ডিটেলস। ঠিক আছে, কি কি অপশন আছে আমরা এখানে নিচে লিখে দিচ্ছি। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে ডিটেলস, আর এর আন্ডারে আমরা এর ডিফারেন্ট অপশনগুলো লিখে দিচ্ছি। ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা? এখানে অপশনগুলোর মানে লিখে দিলাম, নিচের আউটপুটটা রইল। ঠিক আছে, আচ্ছা এইখানে দুটোর মধ্যে কোনটা চেক করতে হবে? কোনোটাই চেক করতে হবে, কি ওটা? মেশিন ক্রিয়েটের সময় রুট পাসওয়ার্ডটা দেওয়ার পর এখানে পুরো বক্স, না না না, এখানে কিচ্ছু না, ওখানে ডান করে দাও, দুবার ডান করো। এটা ক্লিয়ার? ইউনেম কমান্ডটা ক্লিয়ার সবার? হ্যালো, Yes, sir. হ্যাঁ স্যার। Yes, sir. ঠিক আছে, আগে যাব স্যার বলো। বলছি ওই x86 টা কি একটু বলবেন? x86 মানে 32 বিট, আর x86_64 মানে 64 বিট। ঠিক আছে, ওকে। এবার আমরা একদম একটা বেসিক কমান্ড দেখব, একদম সহজ কমান্ড একটা দেখব, যেটা হচ্ছে ফোল্ডার বানাবো কি করে। I want to create a folder in Linux, so command will be mkdir। কি কমান্ড? mkdir মানে মেক ডাইরেক্টরি। ঠিক আছে, সে ধরো আমি একটা ফোল্ডার বানাচ্ছি, তার নাম দিচ্ছি ডেটাবেস, তো mkdir डेटाबेस। ठीक है, एंड ये है फोल्डर बनाने का कमांड। ठीक है, नाउ अभी मुझे अगर बोला गया कि एक फोल्डर बनाओ जिसके अंदर में भी एक और फोल्डर बनाओ, मतलब एक ब्रांच स्ट्रक्चर आप क्रिएट करना चाहते हो, यू वांट टू क्रिएट ए ब्रांच स्ट्रक्चर, माने आई वांट टू क्रिएट ए फोल्डर लेट्स से लिनक्स, उसके अंदर में मैं एक सर्वर और एक क्लाइंट, ये दोनों फोल्डर बनाना चाहता हूं, तो कैसे करेंगे? तो वेरी सिंपल, mkdir बोलम धरो लिनक्स, इसके अंदर में वो समझाने के लिए स्लैश देना पड़ता है। ठीक है, আর এরকম কার্লি ব্রেস দিয়ে তুমি কমা দিয়ে লিখে দিতে পারবে, যেমন ধরো বললাম সার্ভার কমা ক্লায়েন্ট। এবার এই কমান্ডটা চালালেই এরর খাবে,
আগে এররটা দেখাই। খেয়েছে এরর? বলছে কেন? বলছে লিনাক্স বলে কোনো ডাইরেক্টরি নেই, সো আগে থেকে লিনাক্স ফোল্ডারটা ইদার বানাতে হবে, আর না হলে I have to give a option that is -p, তাহলেই হয়ে যাবে। Clear? তো -p option with mkdir creates a branch structure। কি তৈরি করবে? একটা ব্রাঞ্চ স্ট্রাকচার তৈরি করবে। মানে তুমি যদি একটা कमांड है ट्री कमांड यूज करके आप देखते हो लिनक्स, बोलते ट्री कमांड नहीं, एक मिनट, जस्ट लेट मी जस्ट इंस्टॉल इट। dnf install বলেছি যে কমান্ড না চললে কমান্ডটা ইনস্টল করে নিতে হবে। dnf install tree, আমার সিস্টেমটা রেজিস্টার করানোই আছে, কোনো চিন্তা নেই। আচ্ছা এইভাবে ডাউনলোড করতে বা ইনস্টল করতে কি এখানে ইন্টারনেট লাগে? হ্যাঁ নিশ্চয়ই, রেডার থেকে ডাউনলোড হবে না। স্যার কি বলছি স্যার, এই ব্রাঞ্চটা যেটা হচ্ছে লিনাক্সটা হচ্ছে, আর ধরুন লিনাক্সটা হচ্ছে মেন ফোল্ডার আর সার্ভার ক্লায়েন্টটা ওর মধ্যে থাকে, তাই তো? ঠিক তাই, একদমই তাই। এবার ব্যাপারটা হচ্ছে লিনাক্স ফোল্ডারটা আগে থেকে নেই, তাই হ্যাঁ, মানে ওটা ক্রিয়েট করে সার্ভার ক্লায়েন্টটা ভেতরে রাখবে। প্যারেন্ট ফোল্ডারটাও ক্রিয়েট হবে আর চাইল্ড ফোল্ডার দুটোও ক্রিয়েট হবে এট এ টাইম, যদি আমি -p অপশনটা ইউজ করি তাহলে। দাঁড়াও, ট্রি কমান্ডটা ইনস্টল হয়ে যাক। এই যে ওয়াই প্রেস করে দিলেই এন্টার মেরে দেবে, ইনস্টল হয়ে যাবে। ট্রি কমান্ডটা ইনস্টল হয়ে গেছে। এবার আমরা লগ আউট করে যাচ্ছি। এবার আমি লিখছি ট্রি স্পেস লিনাক্স, দেখো তো হচ্ছে। लिनक्स एक माने पेरेंट फोल्डर है, उसके अंदर में क्लाइंट और सर्वर चाइल्ड फोल्डर्स है, ठीक है। आप ऐसे करके बना सकते हो। सो इफ यू वांट टू क्रिएट मल्टीपल फोल्डर यू नीड टू यूज कर्ली ब्रेस। কি ইউজ করব আমরা? এইটা কার্লি ব্রেস। সেকেন্ড ব্র্যাকেটটাকে আমরা বলবো কার্লি ব্রেস। তাহলে সার্ভারের ভেতরে আরেকটা রাখতে চাই, তাহলে তার আরেকটা কার্লি ব্রেস দিতে হবে। স্যার ক্রিয়েট করতে গেলে কার্লি ব্র্যাকেটটাই লাগবে? যদি শুধু এক সার্ভারটা ক্রিয়েট করলাম তাহলে তো কার্লি ব্রেস লাগবে না, মাল্টিপলের জন্য কার্লি ব্রেস। মানে আমি যদি এরকম বানাতাম যে ধরো mkdir -p, লেটসে বললাম উইন্ডোজ, এর আন্ডারে আমি লিখছি উইন্ডোজ 10, I do not need a curly brace, the command will run, not a problem. You run tree windows, it will run. But if I want to create multiple folder inside windows, then I need curly brace. এবার তুমি ধরো এরকম করতে চাইছো mkdir -p, এবার এই যে উইন্ডোজ বলে ফোল্ডারটা আছে এর আন্ডারে তুমি আরো দুটো ফোল্ডার বানাতে চাইছো, লেটসে ধরো উইন্ডোজ 7, উইন্ডোজ 8.1, উইন্ডোজ 11। It is multiple. Windows 7 একটা আলাদা, Windows 8.1 is separate and Windows 11 is separate. Now command is acceptable, and if you run the command tree Windows, see 4 folders are available. কি করে বুঝবো যে এগুলো ফোল্ডার? ফোল্ডারটা ব্লু কালারের আসবে, দেখো ফোল্ডারটা ব্লু কালারের আসছে না, ফোল্ডার will come in blue, this color will be blue, ফোল্ডারের কালার হবে ব্লু। পরিষ্কার? তাহলে mkdir দেখালাম, mkdir এ একটা অপশন দেখালাম। স্যার এখানে চারটে ফোল্ডার ক্রিয়েট হয়ে আছে, এবারে স্যার যদি আমি কমান্ড দিই mkdir স্পেস -p উইন্ডোজ 10 দিয়ে না, কিভাবে হবে তখন? mkdir -p আগে তো তোমাকে বলতে হবে উইন্ডোজ 10টা কোথায় আছে, ও আচ্ছা, তো তাই না? হ্যাঁ। মানে ধরো mkdir উইন্ডোজ, এর ভেতরে উইন্ডোজ 10, এর মধ্যে তুমি চাইছো একটা আর দুটো ফোল্ডার বানাতে। আচ্ছা চলো বানাই তাহলে। একটা বলছি ধরো বিটলকার, আর ধরো বললাম, বলো আর কি লিখবো, একটা অ্যাপের নাম বলো না, বলো না, ফায়ারওয়াল। চলো আরে বল না কি আছে, ইট ইজ অ্যাকসেপ্টেবল। এবার তুমি যখন করবে ট্রি উইন্ডোজ, ওর ব্রাঞ্চটাও দেখাবে, এই দেখো, ও আচ্ছা, এটাই দেখতে চাইছি। खुशी। सो ऐसे करके ये कमांड रन होता है, क्लियर? तो
তাহলে আমরা কোন কোন কমান্ড দেখলাম? ট্রি আর আমি দেখালাম mkdir এর অনেকগুলো অপশন, তাহলে আমি mkdir টা পুরো লিখে দিই আগে, তারপর আমি আসছি। থার্ড কমান্ড আমরা লিখছি mkdir, কাজ কি? ইট ইজ used to create a folder বা it is used to create a directory, एक डायरेक्टरी क्रिएट करता है। ठीक है, এবার আমি mkdir এর অপশন গুলো দেখাচ্ছি এখানে। ফার্স্ট অপশন এটা, to create a branch structure, যদি আমি একটা ব্রাঞ্চ স্ট্রাকচার তৈরি করতে চাই তার জন্য আমি কি লিখব? আমাকে কি লিখতে হবে? এইটা। এখানে মাইনাস বিটার হচ্ছে মেন ব্যাপার। ঠিক আছে, এবার মাইনাস বির আমি কয়েকটা অপশন দেখিয়ে দিই। আচ্ছা, টু সি দ্য ব্রাঞ্চ স্ট্রাকচার, টু সি দ্য ব্রাঞ্চ স্ট্রাকচার, যদি ব্রাঞ্চ স্ট্রাকচারটা দেখতে চাই তার জন্য কমান্ড হচ্ছে ট্রি। হলো, এইটা হলো। আরেকটা ব্রাঞ্চ স্ট্রাকচারের এক্সাম্পল দেখিয়ে দিচ্ছি। আমরা আরেকটা ব্রাঞ্চ স্ট্রাকচার বানিয়েছিলাম, কোথায় গেল এই ছবিটা? এটাই তো, এখানে লিখে দিচ্ছি another example of branch structure। ঠিক আছে, তাহলে এই হলো ব্যাপার। বোঝা গেছে তো? ইজ ইট ক্লিয়ার টু অল? সবাই একটু লিখে নাও এই পার্টটা, mkdir টা লিখে নাও। আস্তে আস্তে করো, বেসিক কমান্ড গুলো একটু আস্তে আস্তে শেখো, আমি তারপর আবার গতিবেগ চেঞ্জ করে নেব। ঠিক আছে, এটা একটু আস্তে আস্তে না করলে বড্ড হুড়োহুড়ি হয়ে যাবে। নাও লেখো, এগুলো সব mkdir এর ফরম্যাট। ঠিক আছে তো? লেখা হয়ে গেলে আমায় বলবে, আমি রেকর্ডিংটা পজ করে দেব। ওকে, এবারে নাও লেটস সি হাউ টু নেভিগেট ইনসাইড এ ফোল্ডার। কত নম্বর কমান্ড হবে গো? 4 নম্বর। হেডিং দাও সিডি। সিডি কমান্ডের ফুল ফর্ম চেঞ্জ ডাইরেক্টরি। চেঞ্জ, এই কমান্ডটা উইন্ডোজেও সাপোর্ট করে। হ্যাঁ, এটা এই কমান্ডটা কমন কমান্ড উইন্ডোজ এন্ড লিনাক্সে। সিডি, সিডির ফুল ফর্ম চেঞ্জ ডাইরেক্টরি। চেঞ্জ মানে আমি একটা ডাইরেক্টরি থেকে আরেকটা ডাইরেক্টরি যদি হপ করতে চাই, এবার আসছে চেঞ্জ ডাইরেক্টরি। চেঞ্জ ডাইরেক্টরি মানে আমি একটা फोल्डर থেকে আরেকটা फोल्डर কিভাবে মুভ করব। हाउ कैन आई मूव फ्रॉम वन फोल्डर टू अनदर फोल्डर, फोल्डर से फोल्डर के अंदर कैसे चलेंगे, फोल्डर से बाहर कैसे निकलेंगे, ये
everything can be done using this command cd. একটু দেখাই কিরকম ভাবে কাজ করে। let's say I am inside now pwd কমান্ডটা এখানে খুব কাজে লাগবে। pwd কোথায় আছি /home/student এর মধ্যে আছি, রাইট? where am I am inside /home/student. now I want to go inside windows, तो cd windows, ठीक है? दूसरी जगह चेंज देखो, यहाँ पे पहले ये आइकॉन था, इस आइकॉन को हम लोग बोलते हैं टिल्ट। क्या बोलते हैं? वी कॉल इट टिल्ट, ठीक है? हम लोग इसको बोलते हैं टिल्ट। टिल्ट आइडेंटिफाइज होम डायरेक्टरी, ठीक है? नाउ अभी ध्यान से देखो, अगर नाउ करेंटली अगर मैं pwd लिखता हूं, सी माय लोकेशन इज चेंज्ड। मैं पहले यहाँ पे था, आई वॉज हियर, नाउ आई एम इनसाइड विंडोज। तो cd कमांड टुक मी इनसाइड द फोल्डर विंडोज। cd कमांड मुझे विंडोज फोल्डर के अंदर लेके गया। cd कमांड टुक मी इनसाइड विंडोज, ठीक है? কোনো অসুবিধা বুঝতে পারছো তো? এবার ধরো আমি যদি চাই ধরো যে আমি এখান থেকে বেরিয়ে আসবো, I want to come out of the folder windows, मैं विंडोज से निकलना चाहता हूं, I will simply run the command cd स्पेस फोल्डर नेम दिए ढूकबो, cd दिए बेरोबो, ठीक है? तो फोल्डर के अंदर कैसे जाएंगे? यूजिंग cd। फोल्डर से बाहर कैसे निकलेंगे? ओनली cd स्पेस फोल्डर नेम विल टेक मी इनसाइड द फोल्डर, ओनली cd विल टेक मी आउट ऑफ द फोल्डर। फोल्डर के अंदर जाने के लिए cd स्पेस फोल्डर नेम, फोल्डर से बाहर निकलने के लिए खाली cd। क्लियर? কোনো অসুবিধা বোঝা গেছে? ওকে, এই হলো cd কমান্ডের কাজ। বোঝা গেছে সবার? তো আচ্ছা, ওই যেগুলো বানিয়েছিলাম যে ব্রাঞ্চ স্ট্রাকচার, ওটা ফোল্ডারের ভেতরে একটা ফোল্ডার ছিল, ওইখানে ফোল্ডার ঢুকতে গেলে হ্যাঁ, একই কমান্ড আমি দেখাচ্ছি ওইগুলো এবার এক করে। এবার ধরো আমি এখানটা বেরিয়ে এসেছি, তো আমি একবার ট্রি কমান্ডটা চালিয়ে নিই, ট্রি উইন্ডোজ, এরকম আছে। এবার ধরো লেটস সে আই ওয়ান্ট টু গো ইনসাইড দ্য ফায়ারওয়াল ফোল্ডার, তো হাউ উইল আই গো? সিম্পল, সিডি ব্রাঞ্চটা দেখে দেখে চলো, উইন্ডোজ, দেন win10, দেন ফায়ারওয়াল, এফ দিয়ে ট্যাব মারবে, পুরোটা এসে যাবে, পুরো লিখবার দরকার নেই, टैब यूज करবে। टैब यूज कर ले, टैब की यूज करने से स्पेलिंग रॉन्ग होने का चांसेस कम होगा, और इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। वी डू नॉट राइट द एंटायर पाथ, विल यूज टैब। टैब यूज করলেই হবে, আমি অলওয়েজ ট্যাব ইউজ করব। কোথায় আছো? pwd চালাও, দেখে নাও। এবার তুমি জাম্প করে বাইরে আসতে চাইছো, সিডি একদম এক লাফে বাইরে, ঠিক আছে? এইভাবে আমরা মাল্টিপল ফোল্ডারের আন্ডারে মানে ভিতরে যেতে পারবো। বলো। একটা থেকে জাম্প করা যাবে। তাহলে আমি আবার আগেরটায় যাচ্ছি, এরকম করলাম। কটা ফোল্ডার জাম্প করতে হচ্ছে? একটা, সিডি স্পেস ডট ডট, দেখো। ধরো তুমি দুটো ফোল্ডার জাম্প করতে চাইছো, ধরো তুমি আবার আগের লোকেশনটাই চলো, আমি ধরো তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি सीडी। एक मिनट जस्ट, मैं थोड़ा पहले यहाँ आ जाऊं ना, मैं लिख रहा हूं ऐसे सीडी, सॉरी, विंडोज के अंदर में win10 के अंदर में ফায়ারওয়াল। আমি আরো কটা ফোল্ডার বানিয়ে নিই বরঞ্চ এর পিছনে, তাহলে তোমার আরেকটু বুঝতে সুবিধা হবে। mkdir স্পেস মাইনাস কি, উইন্ডোজ 10 ফায়ারওয়াল, ধরো বললাম ইনবাউন্ড, হ্যাঁ, ইনবাউন্ডের ভিতরে রুলের ভিতরে পোর্ট নাম্বার, রুলের ভিতরে 80, এরকম একটা আমি স্ট্রাকচার বানালাম, ঠিক আছে? দেখে নি স্ট্রাকচারটা কিরকম দেখতে লাগছে। উইন্ডোজ, দেখো লম্বা একটা স্ট্রাকচার তৈরি হয়েছে। এবার আমি চাইছি নাও আই ওয়ান্ট টু গো ইনসাইড দ্য পোর্ট নাম্বার ফোল্ডার, তো সিডি কিভাবে লিখবো? সিডি উইন্ডোজ win10 ফায়ারওয়াল, দেখো ট্যাব মারবো, একটা কিছু লিখবো না, ট্যাব ট্যাব ট্যাব। হ্যালো হ্যালো
বলো মিটিং থেকে বার করে দিল তোকে? কে বার করে দিল? আমি তো বার করিনি। কি বলছে? নে আবার ঢোক। কি বলছে আমায় বল। ঠিক আছে, আমরা তাহলে এই লোকেশনে এসে গেছি সিডি করে পুরো। আমি একবার পিডব্লিউডি চালিয়ে দিই। देखो तुम लंबा चौड़ा के लोकेशन में आचो, कोথায় আছো? लास्ट इज योर लोकेशन 80। अब 80 के अंदर में हो। नाउ यू वांट टू कम वन स्टेप बैक, माने तुम 80 के अंदर में हो, यू वांट टू कम अंडर पोर्ट नंबर। कैसे करेंगे? सीडी स्पेस डॉट डॉट इससे पोर्ट नंबर है পিডব্লিউডি করো। দেখো তো কোথায় আছো? পোর্ট নাম্বার। আমি ধরো দুটো জাম্প করতে চাইছি, মানে আই উইল জাম্প টু ইনবাউন্ড। मैं इन भाई 375 এ প্লেসমেন্টের নাম্বারটা একটু অ্যাড করে দাও না, আমি লিংকটা তাহলে পাঠিয়ে দেবো ওদের পিএল সেশনের লিংক। 375 আজকে পিএল আছে? হ্যাঁ তাই তো দিয়ে রেখে দিয়েছে স্যার। করে দিচ্ছি। ঠিক আছে, ওই প্লেসমেন্টের নাম্বারটা অ্যাড করে দাও, আমি তাহলে ওখান থেকে পাঠিয়ে দেবো। আচ্ছা দেখো সিডি স্পেস ডট ডট স্ল্যাশ ডট ডট কোথায় এলে? ইনবাউন্ডে। তো যতগুলো ডট ডট এক এক করে স্টেপ ব্যাক হবে। আবার ধরো আমি একদম ঢুকে পড়তে চাইছি, কোথায় আছি? ইনবাউন্ডে। তো তো আমি এখানে আবার চলে যাচ্ছি ভিতর দিকে, রুল পোর্ট নাম্বার 80 চলে এলাম এখানে। দেখো ফুল লাস্ট লোকেশনটা এসে গেছি। এবার একটা কমান্ড দেখো, সিডি স্পেস মাইনাস, কোথায় এলে? ইনবাউন্ডে। জাস্ট আগের লোকেশনটাই সুইচ করলাম। তাহলে আমরা যেরকম উইন্ডোজে অল্ট ট্যাব করি না, অল্ট ট্যাবের কাজ এটা, সিডি স্পেস মাইনাস। ঠিক আছে, তাহলে একবার শুরু থেকে দেখাই কিভাবে করলাম পুরোটা। দেখো পুরোটা দেখবে। হ্যাঁ ধরো আমি সিডি করে একদম বাইরে চলে এলাম। প্রথম থেকে দেখাচ্ছি প্রত্যেকটা অপশন। আবার দেখো সবাই, সিডি স্পেস উইন্ডোজ, এটা ফোল্ডারে ঢুকলাম, सीडी दिए बेरोलाम। क्लियर? একটা দুটো फोल्डर में तो जेते चाहिए, दो फोल्डर के अंदर जाना चाहते हूं, CD विंडोज देन Win10, I can go, I can come out from there as well। ठीक আছে? अच्छा CD विंडोज Win10 देन फायरवॉल। मैं ऐसे भी जा सकता हूं, मैं ऐसे निकल सकता हूं। देन अगेन आई एम रनिंग द कमांड। ये अगर मुझे वन स्टेप बैक करना है, CD डॉट डॉट, मैं वन स्टेप बैक हुआ, मैं किया CD स्पेस डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट, दो स्टेप बैक, CD स्पेस डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट, 3 स्टेप बैक। ठीक है? CD स्पेस माइनस प्रीवियस लोकेशन, কোনো অসুবিধা? দিলে স্যার আবার মাইনাস দিলে 80 চলে যাবে। CD স্পেস মাইনাস উইন্ডোজ এসে গেছে। দেখো লাস্ট উইন্ডোজ ইনবাউন্ড, আবার ইনবাউন্ড থেকে উইন্ডোজ, যেটা যেখান থেকে তুমি জাম্প করেছো ওখানে ফিরবে। ঠিক আছে? আরেকটা কমান্ড আছে CD স্পেস টিল্ড, হোম ডাইরেক্টরিতে ফিরে। এইটা হচ্ছে পুরো সিডির ব্যবহার। কোনো অসুবিধা? বোঝা গেছে? ये रहा CD। পুজোর ছুটি খুললে আমি একটা পুরো প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস দেবো, যতগুলো কমান্ড আমি দেখিয়েছি প্রত্যেকটা কমান্ড তোমরা আমার সামনে বসে চালাবে আগে, তারপরে আমি আগে যাব, না হলে বুঝতে পারবো না যে বুঝতে পারছো কিনা। এইটা হলো আমাদের সিডির পুরো ব্যবহার। ঠিক আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমাদের মঙ্গলবার দিন ক্লাস আছে তো, আমি বলে দেবো গ্রুপে সব কবে আছে ক্লাস না আছে, সমস্ত কিছু ইনফরমেশন দিয়ে দেবো, কোনো চিন্তা নেই।
এইটা হচ্ছে সিডি ব্যবহার। একটা দুটো তিনটে চারটে এই চারটে হচ্ছে ব্যবহার। ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা? দেখে নাও বাবু, সবাই বুঝতে পারছো? আমরা লিখে দিলাম ইট ইজ ইউজড টু নেভিগেট ফ্রম directories. Navigate between. It is used to navigate between directories. কোনো অসুবিধা? লিখে নাও সিডির পুরো ব্যবহারটা। তোমরা এটা লেখো, আমি জলটা নিয়ে আসি। চলো এবার আসছি আমরা সিডি কমান্ড আমরা দেখলাম, mkdir कमांड আমরা দেখলাম, ফাইল বানিয়ে নিয়েছি, ঢুকে পড়েছি, সরি फोल्डर हमने बना लिया, फोल्डर के अंदर चले भागी, चले भी गए। नाउ जाके क्या फाइल क्रिएट करेंगे ना। এবার আমরা শিখবো ফাইল ক্রিয়েশন। ফাইল ক্রিয়েট করতে গেলে আমরা অনেকগুলো কায়দা আছে। If I want to create file, so I have multiple options to create a file. Option number A, একটা কমান্ড আছে, তার কমান্ড আছে টাচ। কি কমান্ড? টাচ। টাচ কমান্ড it creates a blank file. ये क्या करता है? ये blank फाइल क्रिएट करता है। ब्लैंक फाइल मतलब जिसके अंदर कोई कंटेंट नहीं रहेगा, एंड इट विल नॉट आस्क यू टू राइट एनीथिंग एज वेल। ये कुछ भी कंटेंट रहेगा भी नहीं और ये कंटेंट लिखने भी नहीं बोलेगा, ऐसा है ये। देखाई चलो सीडी हम ধরো ওই ফোল্ডারটার ভিতরেই বানাচ্ছি, উইন্ডোজের ভিতরে ধরো বললাম win11 বলে যে ফোল্ডারটা আছে, এর ভিতরে ধরো আমি একটা ফাইল রাখছি doc1, না 11 আছে, doc1.txt। ও সিডি করছি কেন পাগলা। টাচ নিয়েছে, ঠিক একটা ফাইল তৈরি হলো। আচ্ছা, দেখবার জন্য কমান্ড হচ্ছে ls। আমি ls এর কমান্ড এর পরেই দেখাবো। ls হচ্ছে দেখবার জন্য, তাহলে ls উইন্ডোজ 11 কি আছে এর ভিতরে দেখো doc1.txt। एक्सटेंशन अगर नहीं भी देते हो तब भी चलेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ पे सारा कुछ टेक्स्ट फाइल ही है। विंडोज धरो बोलना win11 देन doc2, ऐसे भी चलेगा। अब चाहो तो दूसरा कुछ दे सकते हो, उसको कोई मतलब नहीं है। मैं अगर डॉट मिलन लिखता हूं ना तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, डजंट मैटर, और एक्सटेंशन नहीं, कोनो मतलब नहीं।
उसको एक्सटेंशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, व्हाट एवर यू गिव ডাজেন্ট ম্যাটার। মিলন বলকে ধরেই कोई এক্সটেনশন होता है। ধরো আমি লিখছি যে এরকম doc4 ডট বললাম জিত, ডাজেন্ট ম্যাটার, কিচ্ছু আসে যায় না, উইন্ডোজ এরকম করে দেখা হবে না। विंडोज एक्सटेंशन स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज में आपको एक्सटेंशन बताना पड़ेगा इस फाइल को कैसे खोलेंगे, हाउ कैन यू ओपन द फाइल यूजिंग एक्सेल, यूजिंग टेक्स्ट, यूजिंग पावर पॉइंट, यूजिंग व्हाट, आपको यूजिंग व्हाट विंडोज में बोलना पड़ता है। लिनक्स डज नॉट केयर अबाउट एनी एक्सटेंशन, ये सब टेक्स्ट फाइल ही হবে, ঠিক আছে, এভরিথিং ইজ টেক্সট ফাইল ইয়ার, ক্লিয়ার তো। এবার তাহলে আমরা এলএস উইন্ডোজের মধ্যে Win11 के अगर देखी, देखो तो डिफरेंट फाइल्स आर अवेलेबल। तो टच कमांड क्रिएट्स फाइल, टच कमांड से हम लोग क्या करते हैं, वी क्रिएट फाइल्स। तो टच कमांड को उठा लेते हैं। স্যার এটা ওইটার মধ্যে কোনগুলো ফাইল আর কোনগুলো ফোল্ডার? কালো রঙেরটা ফাইল, সাদা আর নীল রঙেরটা ফোল্ডার, ঠিক আছে। চলো এরকম করে নিলাম আমরা এখানটা। ठीक है, ये रहा आपका एक टच यूज करके हमने क्या किया, एक फाइल क्रिएट किया। एक और कमांड है दैट इज कॉल्ड कैट कमांड, कैट कमांड यूज करके भी हम लोग फाइल क्रिएट कर सकते हैं। इट इज यूज्ड टू क्रिएट, व्यू एंड ऐड कंटेंट इनसाइड ए फाइल। एक फाइल के अंदर एक फाइल क्रिएट भी कर सकता है, उसके अंदर क्या लिखा है देख भी सकता है, और उसके अंदर कंटेंट भी ऐड कर सकता है, रिमूव नहीं कर सकता, ऐड कर सकता है। পড়ে দেখাই, খুব সহজ, দেখো बहुत आसान है। ধরো বলছি আমি একটা ফোল্ডার বানিয়ে নিই, এবার নতুন ফোল্ডার একটা বানাই, এই ফোল্ডারে অনেক কিছু হয়ে গেছে, এলএস দেখে নিচ্ছি কে কে আছে, ডেটাবেস আছে না, এলএস डेटाबेस এর আন্ডারে কিছু নেই, ঠিক আছে। আমরা ধরো বানাচ্ছি ক্যাট ग्रेटर देन डेटाबेस फोल्डर के अंदर में आई वांट टू क्रिएट फाइल 1, प्रॉम्प्ट इज वैनिश्ड, प्रॉम्प्ट दिख रहा है क्या, এবার কি বলছে এর মানে, इसका मतलब क्या है, बोल रहा है कि लिखो ना इसके अंदर कुछ, क्यों नहीं लिख रहे हो, तो लिखो इसके अंदर कि आज पंचमी, तो पंचमी, आज থেকে বিরিয়ানি স্টার্ট, আচ্ছা। নেক্সট লাইনে চলো, কন্ট্রোল ডি প্রেস করো, কি প্রেস করলাম, কন্ট্রোল ডি, এটা হলো তৈরি হলো। এবার আমি দেখতে চাই, नाउ आई वांट टू सी, मैं देखना चाहता हूं कि फाइल 1 के अंदर क्या लिखा है। कमांड विल बी सेम बट द ग्रेटर देन साइन विल बी वैनिश्ड, দেখাচ্ছে। এবার আমি इस फाइल के अंदर में एक और लाइन ऐड करना चाहता हूं, कमांड विल बी सेम, दो ग्रेटर देन विल बी देयर, ठीक है। কি লিখবো, অনেক দিন ওয়েট করে আছি, যেখানে মুরগি দেখবো মেরে ফেলবো, ঠিক है, লাইন অ্যাড হয়ে গেছে, কোনো অসুবিধা, দেখে নাও সবাই বুঝতে পেরেছো। ক্যাট কমান্ড দিয়ে হবে। আচ্ছা, ক্যাট কমান্ডের আরেকটা ভ্যারিয়েশন আছে, ক্যাট মাইনাস এ দেয়া যেতে পারে না, এ নিচ্ছে না এখানে, ক্যাট মাইনাস বি দাও, হ্যাঁ বিটা নেবে, লাইন ওয়াইজ দেখাবে, লাইন নাম্বার দিয়ে দেবে, ওকে। তো এইভাবে আমরা ক্যাট কমান্ডটা ইউজ করতে পারবো, ঠিক আছে। এটা হলো ক্যাট কমান্ডের ব্যবহার। মাইনাস এটা লিখবার দরকার নেই, মাইনাস এটা হবে না, এটা হচ্ছে ক্যাট,
কোনো অসুবিধা? দেখে নাও, ঠিক আছে তো? সবার ক্যাট কমান্ডটা ক্লিয়ার? তাহলে টাচ দেখলাম, ক্যাট দেখলাম। নেক্সট নাম্বার সি, একটা এডিটর হয়, তার নাম gedit। এবার gedit, it is also used to create a file, but it is, আমি লিখলাম বা লিখছি, it is also used to create a file, it is same as Windows Notepad। ये Windows का Notepad जैसा है। It is, but it is not installed by default। ये by default install नहीं है, by default in minimal installation, ये minimal installation में नहीं रहता। We need to install it first, then আমি এটাকে ইউজ করতে পারবো। ঠিক আছে, দেখো কিভাবে করছি। এখানে এসে গেলাম আমরা, চলো ফিরে যাই। ইনস্টল করতে হবে তো, ইনস্টল করবার কাজ একবার দেখিয়ে দিয়েছি কিভাবে করবে। dnf install কি gedit। এই যে 211 খানা প্যাকেজ নেবে, এরকম ভাবে করতে পারো, কোনো প্রয়োজন নেই করার, আমার মনে হয় না কোনো প্রয়োজন আছে বলে নো করে দাও। তো এইভাবে বাকি কমান্ড একই, এই gedit দিয়ে হবে। gedit ফাইল নেম, আর কিচ্ছু না, এটা নোটপ্যাড খুলে যাবে। আমি দেখিয়ে দিচ্ছি কিভাবে করতে হবে, 1 মিনিট তোমাকে, 1 মিনিট টাইম দাও। আমার যেটা গ্রাফিক্যাল ইনস্টলেশন আছে আমি ওটা চালিয়ে দিচ্ছি, এই সেখানে দেখিয়ে দেবো। আমি দুটো ইনস্টলই করে রেখেছি, একটু দাঁড়াও তাহলে। যতক্ষণ এটা স্টার্ট হচ্ছে আমি একটা ছোট্ট কমান্ড দেখিয়ে দিই তাহলে। नैनो दिएও फाइल तैयारी करा जाए। नैनो एक टूल जिसको यूज करके हम लोग फाइल बना सकते हैं। तो नैनो डेटाबेस ওইখানে তো নয়, আমাকে আগে বেরোতে হবে। কি লিখছি, ন্যানো ডেটাবেসের ভিতরে ফাইল 2 বলছে ন্যানো নেই। ওকে, ন্যানো টাটা নিয়ে চলে গেল নাকি রে? ডিএনএফ যা দেখবে নেই, নেই বললেই ডিএনএফ ইনস্টল ন্যানো। নেই আবার কি কথা আছে, এই একটা প্যাকেজ। ওই কি সব আওয়াজ বার করছে দেখো, নানা বলি বলছি ন্যানো। আবার রুট থেকে বেরিয়ে পড়ো, দেখো কি লিখছি, ন্যানো ডেটাবেস ফাইল 2। ন্যানো খুলেছে, লেখো যা মন করছে। তো কাল ষষ্ঠী, কালকের দিনটা নিরামিষ, পরের দিন বুঝে নেব। ঠিক আছে, সেভ করবার জন্য এক্সিট। এ দেখ এই যে ক্যারেট সাইনটা রয়েছে না, ক্যারেট মানে এই যে এরকম ऐसा वाला, ইট ইজ কল্ড ক্যারেট, এর নাম হচ্ছে ক্যারেট। তাহলে কন্ট্রোল এক্স, কি বলছে সেভ করতে চাও তো ওয়াই এন্টার, সেভ হলো। এবার ক্যাট দিয়ে দেখে নাও, ক্যাট ডেটাবেস ফাইল 2 কি লেখা আছে, কাল ষষ্ঠী, কালকের দিনটা নিরামিষ, পরের দিন বুঝে নেবো। ঠিক আছে, চলবে। এটা হচ্ছে ন্যানো। ন্যানোটা দিয়ে দিই হতে, কি লিখবো, হ্যালো ওয়ার্ল্ড, ছাতার মাথা ওরকম লিখি না তো, ওরা কেউ লেখে একদম বাজেভাবে ঘুম পেয়ে যাবে। যেইটা দেখাচ্ছি তাহলে জিএডিটের জায়গাটা একটু ফাঁকা রাখলাম আর লিখলাম ন্যানো, নানা হয়ে যাচ্ছে বারবার। ইট ইজ এ টেক্সট এডিটর। কিভাবে চালাতে হয় এভাবে,
এটা আমাদের আশা করছি অন হয়ে গেছে। এই যে এটা আমাদের একটা গ্রাফিক্যাল লিনাক্স, এটা অন হয়ে গেছে আমাদের। স্যার এটা কি স্যার আপডেট করা আছে না আপডেটে আগে 8.1 আছে এটা? 8.1 তো নাই না, একদমই আমি 8 ইউজ করবো না, 9ই আছে। দেখতে হবে কি আছে, বল না কি করে দেখে। কমান্ডটা কি ছিল রে? ক্যাট ইটিসি ডেটা রিলিজ। না রে বাবা, 9.1ই আছে। আমি আর আপডেট করিনি। দেখো এটা হলো, আমি বলেছিলাম জি এডিট দেখাও, তাই তো? এই যে জি এডিট, একটা ফাইল বানিয়ে নি, যা খুশি কি আছে, জি এডিট ফাইল টু। এই যে এরকম নোটপ্যাডের মতো এটা খুলে যাবে, আর কিচ্ছু না। লেখো উই আর লার্নিং লিনাক্স। দেখতে শুনতে ভালো লাগছে? একদম না, লাগেন। সপ্তমী তে 10 রকম মাছ খাবো। ঠিক আছে, সেভ করে দাও। গ্রাফিক্যাল অপশন, হ্যাঁ, ক্যাট দিয়ে দেখে নাও, ক্যাট ফাইল টু। ঠিক আছে, এটা আমরা করে নিতে পারবো তাহলে। ঠিক আছে, এই হলো আমাদের ফাইল তৈরি করার কাজ। লিখে নাও তাহলে ফাইলগুলো। টাচ দিয়ে একটা ফাইল তৈরি হলো, ক্যাট দিয়ে ফাইল তৈরি হলো, gedit দিয়ে ফাইল তৈরি হলো, আর ন্যানো দিয়ে ফাইল তৈরি হলো। এক লাইন লিখে দিও, it is a text editor, we can create, modify, change content. না, এখান থেকে লেখো ফাইল ক্রিয়েশন। So if I want to run the command date, I can run it, not a problem. Date, मुझे पूरा डेट टाइम दिखाएगा। बट इफ आई वांट टू चेंज द डेट, मैं एज ए नॉर्मल या रेगुलर यूजर नहीं कर सकता। आई नीड टू कनेक्ट टू रूट। मैं रूट मुझे होना पड़ेगा, अदरवाइज मैं डेट कमांड को यूज नहीं कर सकता है। बोलो हेलो, है। এবার দেখো আমরা रूट में मैंने मूव कर गया, मैं रूट में हूँ। Now I can change the date, but in Linux date change करना काफी मुश्किल है। So you do not need to remember how to change date। এটা কায়দা দেখিয়ে দিচ্ছি, দেখো। ধরো लिखिए एरकम man space date। man कमांड আমরা आगे यूज করেছি, man कमांड को हम लोग ने पहले यूज किया है। ये मैनुअल पेज है, ये आपको दिखाएगा कौन सा कमांड कैसे रन होना चाहिए। এখানে দেখো এই একটা ফরম্যাট আছে, ঠিক আছে? এই ফরম্যাটটাকে কপি করে নাও। জাস্ট কপি দিস ফরম্যাট। কিভাবে করবে কপি? দেখে দেখে একটা খাতায় লিখে নেবে, আর না হলে এন্টার মেরে দেবে। কপি হয়ে গেছে, হলো। এবার এটা হ্যাশ দিয়ে আগে এটা ফেলে দাও, এখানে হয়ে গেল। এবার দেখে দেখে চালিয়ে দাও, जैसा जैसा है वैसा वैसे चला दो। देखो डेट, mm, mm মানে মান্থ। ধরো বললাম 12, তারপর কি আছে dd মানে ডেট। ধরো বললাম 25, তারপর কি আছে hh মানে আওয়ার। ধরো বললাম 12টা, mm মানে মিনিট।
তাহলে 12টা 8। তারপর কি আছে সিসি মানে সেঞ্চুরি 20, ওয়াইওয়াই মানে ইয়ার, ধরো বললাম 2026 ডট এসএস মানে সেকেন্ড, ধরো বললাম 33 সেকেন্ড। কমান্ড অ্যাকসেপ্টেড, হ্যাঁ কি না? একদম মনে রাখার দরকার নেই, খালি ম্যান ডেট দেখবে লিখবে, কোনো মনে রাখার দরকার নেই, একদম মনে রাখার दरकार नहीं, ये ऐसे ही होगा। ठीक है, डेट कमांड ऐसे चलता है। क्लियर? डेट कैसे रन करना है, चलो তাহলে আমরা নিউ করি। বলছে ক্লাসে ক্লাসে বললো তো ওরম ভাবেই। কে রে, কে তোর বান্ধবী? না স্যার, তবে কে? বন্ধু ফোন করে। বন্ধু আর ফোন করে এই বয়সে? বান্ধবী ফোন করে? হ্যাঁ, যদি না হয়ে থাকে তো লজ্জা লাগা দরকার। কপি করলেন ম্যানুয়াল পেজটা, সিলেক্ট করে এন্টার মারলে কপি হয়ে যাবে। কি মাউস কাজ করবে? না, সিলেক্ট করলাম, ওটা তো আমার তো পুট্টিতে টানা আছে, ও আচ্ছা এটাই তো কায়দা পুট্টিতে অ্যাক্সেস করার। আচ্ছা আচ্ছা। ডেট টু সি অ্যান্ড চেঞ্জ ডেট অ্যান্ড টাইম, ঠিক, এই হলো তার কমান্ড। লিখে নাও। স্যার এই হ্যাশ দেয়া মানে ওইটা কোনো কমান্ড হিসেবে এক্সিকিউট হবে না, হ্যাঁ চলবে না কমান্ডটা। যদি কোনো নোট লিখতে চাও টার্মিনালের মাঝে জাস্ট স্টার্ট উইথ এ হ্যাশ, ওই কমান্ডটা চলবে না। হ্যাঁ হ্যাঁ একই, এটা সি প্রোগ্রামিং। এবার একটা মেসেজ করে দিল পুলিশ করে, নিয়ে আমি I got guns in my head, it won't go. Spirit in my head, it won't go. But ঠিক আছে, বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল নাকি রে? তাই তো মনে হচ্ছে। নিয়ারেস্ট অ্যাভেলেবল হচ্ছে পার্ক স্ট্রিটের আর্সেনালটার থেকে পার্ক সার্কাসের আর্সেনালটার রেটিং কম। আই ডোন্ট বিলিভ দিস। চিকেন আর মটন তো একই দাম, চিকেন খাওয়াটাই ঠিক হবে। একটা পটেই দিল দুম করে, তারপর পরেই দেখো রাস্তা হয়ে যাবে। হয়ে গেল? স্যার একবার ডেটটা দেখাবেন স্যার? এই তো বাবা সামনে দেখো। না স্যার, আপনি একটু কমেন্ট চালিয়ে দেখালে ভালো হতো। আমি চালিয়ে আরেকবার দেখাবো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ এই তো দেখো ডেট। এবার এই ফরম্যাটটা ফলো করো। ফার্স্টে কি আছে? মান্থ, এমএম মানে মান্থ, ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। আমি উপরটা লিখে দিচ্ছি কিভাবে লিখবি, দেখ। ফার্স্ট লিখবে ডেট, দেন মান্থ, ফোনটা সাইলেন্ট করো, তারপর হচ্ছে ডেট, তারপরে আওয়ার, হ্যাঁ স্যার।
তারপরে মিনিট, আচ্ছা তারপরে সেঞ্চুরি, তার মানে ইয়ারটা পুরো লিখে দেবে, সেঞ্চুরি আর লেখার দরকার নেই, ইয়ারটা পুরো লিখে দেবে। তারপরে ইয়ারটা লিখে দেওয়ার পরে ডট দিয়ে সেকেন্ডসটা লিখবে, এভাবে চলবে। এবার দেখো কিভাবে রান করছি কমান্ডটা। ডেট, ঠিক, ফার্স্টে মান্থ, কোন মাস, ধরো বললাম ইন নভেম্বর। ডেট 36 তো ডেট হয় না, 26, ঠিক আছে, মান্থ হলো, ডেট হলো, আবার হ্যাঁ স্যার ধরো বললাম 8টা, তারপরে কি আছে মিনিট, 8টা 8, ইয়ার 2029 ডট সেকেন্ড, চলছে, হ্যাঁ বুঝলে? ঠিক আছে ব্যাস এটাও লিখে রাখো, এই প্রসেসটাও দরকারি ডেট কমান্ডের সাথে, এইভাবে ফলো করবে জিনিসটা। মানে ওখানে যদি আইকনগুলো বা অপশনগুলো দেখে বুঝতে না পারো এনিওয়ে, তো তখনই এইটাও ইউজ করতে পারো। নাও, এটাও দিলাম, ঠিক আছে, এটাও লিখে রাখো, নোট করে রাখো এটা। ডেট, মান্থ, ডে, ডেট কমান্ড লিখবে, ডেট দেন মান্থ দেন ডেট, আওয়ার, মিনিট, ইয়ার, ডট সেকেন্ড। এটা হয়ে গেলে ক্যাল কমান্ডটা দেখাবো, তারপর ছুটি। দুটো কমান্ড দেখিয়ে দেবো আজকে আরো, তারপর পুজোর ছুটি। বেহালা ইয়ংস, ইয়ংমেন, পাগলা নাকি, কত ছবি দিচ্ছে, একই ঠাকুর তো। ইয়ং মেন্স, ওকে, গান গান সিনেমা হয়েছে রে। হ্যাঁ স্যার ডান সবার, Okay. চলো এবার একটা নতুন কমান্ড দেখাই, ক্যাল, ক্যাল কমান্ড, ক্যালেন্ডার। যদি লেখো ক্যাল কমান্ড, এটা হলো একটা, ক্যালের আরো প্রপার্টিস আছে, সাল মেনশন করে দিলে দেখাবে। এসো ধরে লিখলে যে ক্যাল 2024, তাহলে পুরো মাসের পুরো বছরের ক্যালেন্ডার দেখিয়ে দেবে, ঠিক আছে। ऐसे ক্যাল কমান্ড চলতা है। তাহলে ক্যালের কোনটা কোনটা দেখালাম, একটা হচ্ছে ক্যাল কারেন্ট, হ্যাঁ স্যার, তো ও আচ্ছা, থ্যাংক ইউ, অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। তাহলে নেক্সট কমান্ড হচ্ছে ক্যাল টু ভিউ ক্যালেন্ডার, একটা একটা কি হলো রে, কর্মর করে উঠলি একটা কেমন।
স্মার্ট ওয়ার্কিং লিখবে না, এরকম দেখা যাবে পুরো ইয়ারেরটাই দেখাবে আর কি। এটাতে পুরোটা আসছে না যেহেতু আমি এভাবে লিখলাম। এটা হচ্ছে ক্যাল कमांड। ক্যাল कमांडটা লিখে নাও, 3টে ক্যাল कमांड আছে। तुम भी बीच में आ जाते हो, भाग बेटा, तो सब लोग भागेगा का है ना। लास्टेर 3টে कमांड लिख। साढ़े 11টার সময় এটা নাচতে নাচতে হয়েছে। अच्छा डन, सवाल হয়েছে। लास्ट कमांड फॉर टुडे इज BC, ब्रिंग कैलकुलेटर। নেই, চলো ঠিক আছে, আমরা তো এখন শিখে গেছি না এটা, রুটেই আছি আমরা। কি লিখবো? DNF ইনস্টল BC। বলছি এরকম কোনো কমান্ড নেই। কি বলছে? কি রে, ক্যালকুলেটরের জন্য প্যাকেজের নামটাও দেখতে হবে। প্যাকেজ নেম ফর ক্যালকুলেটর ইন রেল লাইন। হ্যাঁ, there are multiple calculator available. Calculate এই যে জিনোম ক্যালকুলেটর। এই জিনোম ক্যালকুলেটর, GNOME ক্যালকুলেটর। দেখি কি বলছে। DNF ইনস্টল জিনোম ক্যালকুলেটর। জিনোম ক্যালকুলেটর চলবে না, 100% চলবে না বললাম। এরা there are no but receiving not receiving updates। 1 বছর হয়ে গেল আইডিটা আমার, যা খোলা। ঠিক আছে, এই মেশিনটা দেখা যাক। সেটা কোনো বড় কথা নয়, তো ব্যবস্থা আছে অনেক। হ্যাঁ, এই দেখো এখানে দেখো BC, এই যে বলছে টু দিস। এখানে এবার তুমি চালাও কমান্ডটা, ধরে বললাম 25 ইন, বন্ধ করার জন্য Ctrl+C। এই হচ্ছে ব্যাপার, ঠিক আছে। এটা লাগে না, তবুও আছে, মনে পড়লো দেখিয়ে দিলাম। মানে এরকম ভাবে তো কেউ ক্যালকুলেট করেনি জীবনে, এর মেশিন চালিয়ে ক্যালকুলেশন করবে, উচিত না। তবুও দেখলাম আমরা, কি দেখলাম, এই 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 ক্যালকুলেটর 7 8 ক্যালকুলেটর। এই কমান্ডটা লিখবার জন্য আমরা লিখবো BC। BC এর ফুল ফর্ম ব্রিং ক্যালকুলেটর। ঠিক আছে, তো এই হলো আমাদের আজকে পর্যন্ত। আমরা এতদূর চালালাম আজকে কমান্ড। দেখা হচ্ছে পুজোর পর, ঠিক আছে। ভালো করে সবাই পুজো কাটিও।